ଯିବାର ବାଟ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତା ନାରୀ। କବି କହିଲେ ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତା ନାରୀ। ଅନୁଜ ବଧୁ ଅନୁଜ କଲେ ସାନ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଦେଢଶୁର ହେଇକି ସାନ ଭାଇ ବୋହୂ ଉପରେ ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେଇବ ସେ ଛୋଟ ଲୋକକୁ ଗାଁରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ବେକେ ଯାକେ ପୋତି ଦବ ଖାଲି ଇଟା ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରିବ। ସେ ମାରିବାରେ କିଛି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ପୁରାଣରେ କଣ ଏମିତି କିଏ ହେଇଛି ସାନ ବୋହୂକୁ ବଡ ଦେଢୁଶୁର ହରଣ କରିଛି? ସତରେ ଆମ ପାଲାର ଆଜି ପରିଷ୍କାରୀ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କିଏ ଯିଏ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା? ସେ ଲୋକ କିଏ? ସେ ଜଣକ କିଏ ରେ? କିଏ ଆଉ କିଏ ନୁ କିଏ କଲା ଇଏ ବାଳି ପରା ସୁଗ୍ରୀବର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା ମୋର ମା। ବଲଙ୍କେ ବସାଇ ଦେଲା ବଧୁ ସିନା। ଭାଇ ବୋହୂ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋମାକୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ତଡିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ବସେଇଛି ନା ନାଇଁ ବସେଇନି? ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଦେଢଶୁର ତା ଭାଇ ବୋହୂକୁ ହରିବ ଇଏ ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋହୂକୁ ହରିଲା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦବା ନା ନଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋଟେ ଦେଢଶୁର ତା ଭାଇ ବୋହୂକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ସିଏ କିଏ? କହିଲା ସତ୍ୟାବତୀ ନନ୍ଦନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦୈପ୍ୟାୟନ। ପୁରାଣ ଯାହାକୁ କହେ ବ୍ୟାସଦାର ନାମ। ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭାଇ ବୋହୂକୁ ହରିଛି ନା ନାଇଁ ବ୍ୟାସ? ଆଜ୍ଞା କଳିରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ବାହାରୁଛି। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ହେଇଛି? ପୁରାଣ କହିବି ଆପଣ ଖବର କାଗଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଣୁଥିବେ। ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ଯୋଉଠି ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ତା ଭଉଣୀ କି ପ୍ରେମ କରିବ ଏ ଯୁଗ ବୁଡିଯିବ। এটা সুইচ নহ এটা এক্স হোল্ডর মি কহুন এক্স হোল্ডর মি কহুন সেই হোল্ডর মি হেলা। আচ্ছা আমার পুরাণে কোন এমতি অছি? আরে ভাই বহু সঙ্গে কাহি বিরতি শুনা নাই করনে ঘর নীতি ভাই ভৌণী গোটে বিরতি পুরাণে হয়েছি। সত্য যুগরে ভাই ভৌণী কি প্রেম করেছে, ত্রেতয়া যুগরে ভাই ভৌণী কি প্রেম করেছে, দ্বাপর যুগরে ভাই ভৌণী কি প্রেম করেছে, কলি যুগরে ভাই ভৌণী প্রেম বি হয়েছে। বিশ্বাস করবনি ভাই এতে কথা মনে রহিবনি বলে মু চামর বিকি দেলি। কাইকি হ্যাঁ গাঁ হବାକୁ চেষ্টা করতেলি তু কোন কହୁଛୁ মোর ছোটিয়া লোক না কোন? আরে 10 রাতি পালা গাইছলি পালা কোল পয়লা নেবিলি পালা ছেড়ে দিলি কল বইলানি। আচ্ছা পুরাণের সেই ব্যক্তি জনক কিয়ে? সত্য যুগরে ভাই তা ভৌণী প্রতি প্রেম। ওড়িয়া ভাগবত জগন্নাথ দাস তৃতীয় স্কন্ধ 11 অধ্যায় 71 নম্বর পৃষ্ঠা 18 নম্বর ধাড়ি ওলা প্রলয় জলধীর মধ্যে অনন্ত শয়ন ওলা জলে শোইলে ভগবান এ আত্মা শক্তির অধীন, এ আত্মা শক্তির অধীন, এ আত্মা শক্তির অধীন। যেতবেলে সৃষ্টি তত্ত্ব আরম্ভ হলা ব্রহ্মা সৃষ্টি কলে 11টা পুয়া আগ জন্ম কলে 11টা যাক বসিকি ইয়ে কান্দিলে আর কোন হেলা ব্রহ্মা কলে কোন কান্দিলে কোন না দেইনি কোন কান্দিলেনি বলা রোদন কল তুমি যেণু রুদ্র নামটিব এণু একাদশ রুদ্র জন্ম হেলে আজ্ঞা 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 ব্রহ্মা পুଣି জন্ম দেলে। বাহ একাদশ রুদ্রଙ୍କ ପାଇଁ একাদশ ରୁଦ୍ରାଣୀ ନିଜ ଦେହରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର।
ब्रह्मा देहरु बाहरी एकादश रुद्राणी। अच्छा मु जन्म करी पुओ मु जन्म करी झील से संपर्क कौन है भाई भौणी तेणु आम देखीदे बेले बेले आम घर पुओ ना देवा रुद्र झील ना देवा रुद्रालिनी दौने नाम को मिसेई ना देला ब्रह्मा जन को एकादश रुद्र तापर देला झील को एकादश रुद्राणी शेष 11टा झील को तांको भाई नहीं गले रुद्र संगरे सिना रुद्राणी मिसिले पुराण जहाँ कहूँ मु कहूँ ना तुम तुम घर कहूच बोली मुझे हसुमा द्वापर जुगरे भाई भौणी प्रेम होइछि सदरे कहूना प्रमाण हाँ एटी गोटे आंटीरे ठिया होना कवि सम्राट बल पाउनी बे तमे भाई किए हलिक्स फलिक्स रखिछ बहिला सुभद्रा परिणय हाँ कवि सेले सम्राट भंज बोला समान पाउले गोसाई दल तो कर जहा गाइब तमें ठिया हब देखा पालिया गोटे गाई दो अरुण भाई मिछ कौची गाई भी सुभद्रा पूर्ण गोटाक जाक गाइब गाई भी बिल्लुआ मंगल गोटिक जाक गाइब गाई भी कच देव जानी गोटिक जाक गाइब यहाँ होता ट्रांसपोर्ट बाहादुर देखी जगतसिंहपुर ब्रेक कहीकि टाइम नवा दरकार ना ए आजिकली झील पिला भी ब्रेक माइले पाला पाला जो 3 घंटा मंच उपर पाला गाइब श्रोता मान को किसी पाठ दब जमी श्रोता किसी शुणे आ जाना कथा आम गाइबू जहाँ को लेखनी लेखा बिल्व मंगल गाइले आप गाई तो बिल्व मंगल गाय चलो चलो काली आसिया रामायण समीक्षा कर रावण मंदोदरी प्रश्न मारदेले पछपटे हाथ चलो जीवा मो काली आसिया पाठ दरकार कहानी धब पुराण धब दर्शन धब संदेह धब जाकू सस्पेंस कहते अभिनय भी धब ताहले जाकि से पाला आपण माने कहती युवक मैंने कोड़ी पाला शुणुना खाली बुढ़ा बुढ़ा मैंने शुणुंट मुझा जाक हाथ टेक दिल्ली ठू झारखंड ठू बिहार ठू आरंभ कर सबुटे कही नृसिंहता जो पाला गाए से युवक मिनिमम 50% थे आउ गोसाई आसिकी गण जी श्रोता अच्छा युवक केते बस युवक जदि पाला न शुणे पाला बुड़ी जीव ए बुढ़ा बुढ़ा केते दिन तेणु युवक न बसिले पाला चलो समान
ଭାର ବି ଶିଖିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ ସେତିକି? ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆମେ ପାଲା ବାଲା କହେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପ ତରୁଣୀ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଅର ଭାଉଜ ରମ ଦିଅର ଭାଉଜ। ସିଆଡେ ମତେ ନଉଛୁ ଶୁଣିବୁ। କହିଲା ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାଧା ସୁତ ଯାଇ କଂସ ନାସିଲା। ତମ ଗାଁରେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି? କଣ ହବ ଛେଳି? ଛେଳି ଛେଳି ଫେଳି ରଖିଛ? ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଛେଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଚରି ବୁଲିକି ଆଇଲେ, ଘରେ ଫୁଲ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ବାଇଆ ହେଲେ। ଯେ ଚରଉଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ରେ ଛେଳି କଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି? ନା ମୁଁ ଜଗି ପାଇଲାନି, ରାଇକିନି ପତ୍ର ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା। ମୋ ଛେଳି ରାଇକିନି ପତ୍ର ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମାନେ ଆମ ସାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଆ। ମୁଁ ଏଇଆ କହିଥିଲି। ସେଇଆ ତ ଠାରିକି କହିଲ ଆଉ। ଆରେ ଛୋଟ ଲୋକ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପ ତରୁଣୀ। ରାଧା ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ସୁତ ଯାଇ କଂସ, ରାଧା ସୁତ ଯାଇ କଂସ ନାସିଲା। ଆରେ ଏରା ଏମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଇଏ? ଆଉ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲେ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଯଦି ପଚାରିବୁ ମତେ? ପଚାରିବିନି କେମିତି? କେମିତି ପଚାରିବିନି? ମୁଁ ତମଠୁ ବୁଝିବିନି। ଆପଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ତୁଠୁରେ, ଆପଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବି? ସାର ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁକି ଫେରାରେ। ଏଟା ଅମଣିଷଟାକୁ କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜାବୁଡା ମାରିଦେବେ ଗାଲ ବୁଲିଯିବ। କାହିଁକି? ଆରେ ଓମ୍ପି ଛକରେ ଯୋଉଦିନ ଓଭର ବ୍ରିଜ ତଳେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଠିଆ ହେଇକି ଗୁପୁଚୁପୁ ଖାଇଲେ, ଆମ ଉପରେ ଯାଇନି ଟ୍ରକ ଯାଇନି, ବସ ଯାଇନି, ସାଇକେଲ ବାଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପାଦରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ତ ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିଲୁ? ଭାବି ନବୁ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଭାବିକି ମୁଁ କ୍ରସ କରି ଯାଇଛି। ସାରେ ଆକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆରେ ରାଧାର ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ? କୀର୍ତ୍ତିଦା। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ମା କିଏ? ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା। ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦା କୀର୍ତ୍ତିଦା, ହଁ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ଝିଅକୁ ପିସ୍ ଝିଅ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ହଁ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣଠୁ ରାଧା କେତେ ଦିନ ବଡ କହିପାରିବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। କାହିଁ ଆଗରେ ହାତ ମାରିବି? ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ରାଧା ହେଲେ 3 ଦିନ ବଡ। ଆଜ୍ଞା ରାଧାଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କେତେ ଦିନ ବଡ କହିପାରିବୁ? କେଦିନ କଣ କେମିତି ଭାଇ ବଡ କହିବ? କଣ କେତେ ଦିନ ବଡ? ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ପାଦଟା ପକେଇ ଦଉନୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ବାପା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡିଛି, ଟିକେଟ କରିନି, ପାଲ ଟେକିକି ଗଳି ଅଛି, କିଡା ଭାବିକି ଆଉଠି ଯାଇଛି। ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଧାଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଲେ 3 ଦିନ ବଡ। ତାହେଲେ 21 କାହାର ଆଗ ହବ, ରାଧାର ନା କୃଷ୍ଣର? ଆଗ ରାଧାଙ୍କର ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ନାମକରଣ ହୁଏ 21 ବୋଲେ 21 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ନାମକରଣ ହୁଏ ମାସକରେ, ତାକୁ ମାସିକିଆ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣର ଆଗ 21 ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ, ରାଧାକୁ ଯେତେବେଳେ 24 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଶୋଦା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା କୃଷ୍ଣକୁ କୋଳରେ। ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ନାନୀ ଲୋ, ଦେଲୁ ତୋର ଝିଅ ଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଧରି ପକେଇବା। ରାଧାର ହାତ ପାଦ କିଛି ବୁଲୁ ନାହିଁ, ରାଧାଙ୍କର ହାତ ପାଦ କିଛି ବୁଲୁନି, ଆଖି ଫିଟୁନି, ଖାଲି ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ କଳା ହୀରାକୁ କଣ ମୋ ମା ତଳେ ପକେଇଦବ? ଡାହାଣ କାଖେରେ ଥୋଇଦେଲା କୃଷ୍ଣକୁ, ନେଇ ଆସିଲେ ବାମ କୋଳକୁ, ରାଧାକୁ ଆଣିକି ଡାହାଣ କୋଳରେ ଥୋଇଦେଲେ।
ଯେମିତି ଡାହାଣ କୋଳରେ ଥୋଇଦେଲେ ମା ରାଧା ନାକକୁ କ୍ଷୀରୁଆ କ୍ଷୀରୁଆ ବାସ୍ନା ହେଲା। ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ବାମ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଳ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ମା ରାଧାଙ୍କ ସ୍ତନ ମା ଯଶୋଦାର ସ୍ତନରେ। ରାଧା ମା ନାକକୁ ଭିଡି ଆଣିଲା ହେଲା ଏମିତିଆ ଭାଗ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି କି ରେ ସ୍ୱାଇଁ ରେ? ଆଜ୍ଞା ରେ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିବି ଉତ୍ତର ଦଉ। ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତି ମୋଠୁ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ତୁ। ଆଉ କି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବୁଢା ଯୋଉଠି ଖାଲିରେ ପଡିଥିବ ଫୋନ ଲଗେଇବ ପୁଅ କଣ କେମିତି ହବ କହିବୁ ବୁଢା ମୁଁ କହେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ 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 କିଏ? ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ବୁଢା ଆଜି ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଢା କମ କଥା ମୁଣ୍ଡ ବୁଝେନି। ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାର ବାପା ପଚାର। ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ ଭଳିଆ ଗାୟକ ତତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚାର ପଚାର। ତୋ ବୋପା ନା କଣ ପଚାରିଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ? ମୋ ବୋପା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣ ତୋ ବୋପା ନା? ଅଭିନୟ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବୋପା ନା ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ମତେ ବୁଲିକି ପଚାରୁଛୁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେ ତ ଦାଦି। ହଁ ଆଉ କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ କହୁଛ? ତୋ ମାଟି ତୋ ବଡ ବୋପାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା। ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଲା ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ। ତୋ ବଡ ବାପାଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅଭିନୟ ସ୍ୱାଇଁ କି ତୋ ମା ବରଣ କଲା। ହଁ ସେଥିରେ କଣ ଆମ ଘର ଜିନିଷ ପଦାକୁ ଦେଲେନି ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଯୋଡେ ଜାବୁଡା ନେବି ଯେ ତମେ ମତେ କହୁଛ ମୁଁ କୋଉଟା ଶହେ ଭୁଲ କହୁଛି ରେ? ଠିକ କହିଛ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରିବେ? ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା କହ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଶାଶୁଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି। କଣ ଆରେ ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ଝିଅ ଏଇଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ବାହା ହେଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ବୋପା ମା ତାକୁ ବଢେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରି 17-18 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଲି। ଆଉ ସେ ଶାଶୁ ମୋ ମାଠୁ ସେ କେମିତି କ୍ଷୀର ଖାଇବ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ। ନା ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ କୋଉ ପାଲା ବାଲା? କଣ ତୁ କୋଉ ପାଲା ବାଲା? କଣ ପୁରାଣରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ଶାଶୁଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି ଜଣେ କି ଅଛି? ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନା କହ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତା ବାପାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲା। ଭଗବାନ ବସୁଧା ତୁ ଗୋଡି ମାଟି ହେଇଯା। ଆରେ ଅଣ୍ଟିରି ପୁଅଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ବି ଅଛି ଗାଁରେ। ଯଦି ଅଣ୍ଟିରି ପୁଅଟେ କ୍ଷୀର ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ତ ହଇରାଣ ହଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଚାକିରି କରିଛି। ମୋର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହି ସିଏ ମତେ କହିବ ଏଇ ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କି ଗଲି ତମେ ଛୁଆକୁ ଆତା। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ଗୁଡା ଆମେ କେତେ ଆତେ ଅଣ୍ଟିରି ପୁଅ ସିଏ କାନ୍ଦେ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଆଏ। କଣ ସେ ଗୀତ? ଗୋଟା ପଦ ଭାଇ ଧରେ ବାଇଆ ଥରେ ବାଇଆ ଥରେ ଯଦି ଅଣ୍ଟିରି ପୁଅ ପାଖେ କ୍ଷୀର ଅଛି ପିଲା ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଆ ବୋତଲ ଚୁଚେଇମିନି ମୁଁ ତ ମେଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଟିରି ପୁଅ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଦିଅ। ତୁ ଗୋଟେ ମହାମୂର୍ଖ। କଣ ମୂର୍ଖ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ନା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ ବାପା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଖାଇছিল ବାପା କ୍ଷୀର ଘିଆ ପୁଅ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ବାପା କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ଛୁଆ ପିଇଛି। ସେତିକି ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଖୋଜିବୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତା ଭଉଣୀଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ନହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା।
ଆମେ ଏଇଗୁଡା କହି କହି ରାତିକେ 12-14 ହଜାର ନଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ଦଉଛୁ ନା ଆଉ ଏମିତି ପୁରାଣରେ କିଏ ବାହାରିବ ଭଉଣୀ ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ହଁ ସେ ତା ଝିଅ ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବାପା ଆଉ ନା ବହିଗୁନ ଆମେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ହଁ ତୋ ଝିଅ ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ ତାପରେ ବଞ୍ଚିଲୁ କିଏ 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 ତୁ କଣ ଖାଇଲି ଝିଅ ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ ମାରିକି ଗାଲ ବୁଲେଇ ଦଉଥିଲି ମତେ କାହିଁ ମାରିବ ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି ଚୁପା ଛଡା ବାଲା ଓଡିଶାରେ ନା ବ୍ୟାପିଲାଣି ନା ନାଇଁ ନୃସିଂହତା ନାଁଟା ଓଡିଶାରେ କମି ଯାଇଛି ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ପ୍ରମାଣ ଦେବିନି ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ଏଠିକି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁଁ କଣ ଗାୟକ ସୋନା ଦାସ ହେଇଛି ଖାଲି ଇଏ ଇଏ ହେବି ରାତି ଯାକ ଯଦି ପାଲାରେ ପାଠ ତମେ ନ ଦେଇ ପାରିଲ ତମେ ରାତି କାହିଁକି କହିବ ଆମେ 10,000 ନୁ ଆମ ଗାଁ ନାଣ୍ଡି ତ ଆସିଲେ ସେ ଗାଇଲେ 10,000 ନେଇଯିବ ତମେ ଯେମିତି ଗାଉଛ ରାଜବଡା ପାଛି ହଁ ଅନ୍ଧ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଲା ବାଲା ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୂର୍ଖ ଦେଖ ଠିକ ନା ଭୁଲ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧାକୁ ବାମ କୋଳରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ମା ଯଶୋଦା ଡାହାଣ କୋଳରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମା ରାଧାକୁ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଡାହାଣ ସ୍ତନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାମ ପଟୁ ବାସ୍ନା ହେଲା ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି ଫିଟୁନି ପାଦ ହଲୁନି ହାତ ହଲୁନି ଖାଲି ନାକଟାରୁ ପବନ ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ବାସ୍ନା ହେଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଟି ଫିଟିଲା ମୁହଁଟା ମାରିଦେଲେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନରେ ରାଧା ଯେମିତି ମୁହଁଟା ମାରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଖିଟା ଖୋଲିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଆଖିଟା ଖୋଲିଛି କହିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୋଟି କୋଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାରିଠୁ ଜନ୍ମ ରାଧା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ମୁହଁ ମାରି କ୍ଷୀରଟି ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ବିବାହ ହେଲା ବେନି କୋ ଭାଣ୍ଡିର ବନରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ଭାଣ୍ଡିର ବନରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ ହେଲେ ନାରଦ ଝିଅ ହେଲା ରାଧା ତାହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଯଶୋଦା କଣ ହବ ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଶାଶୁଠୁ ସେଇ କ୍ଷୀର ଖାଇବାରୁ ତା ଆଖି ଫିଟିଲା ନା ନାଇଁ ଫିଟିଲାନି ନା ମିଛ କହୁଛି ନା ପୁରାଣ ଭୁଲ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପୁରାଣ ପ୍ରେମୀ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲା ଲମ୍ବେଇଲେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ଖାଇଲା ଭଉଣୀଠୁ ସେ ଭାଇଟା କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟତନୟ କର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ କହିଦଉଛି କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରାରେ ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଭସେଇଲା ସେ ନଦୀର ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ୱ ନଦୀ ଅଶ୍ୱ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ମୁହାଣରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମୁହାଣରୁ
ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯମୁନା ନଦୀରେ। ଶୋଷ ହଉଛି, ଗୋଡ ହାତ ପିଟୁଛି, ପିଟୁ ପିଟୁ ପେଟରାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏପଟେ ଶୋଷ ହଉଛି, କର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ କହିଲା ଯମୁନା ନଦୀର ପରା ଫେନିଳ ଲହରୀ, ପାନ କଲା ଭଉଣୀ ତାହାରି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ କିଏ? ଯମୁନା। ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ହେବେ? ଭାଇ ଭଉଣୀ। କୁନ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ କ୍ଷୀର ଦାନ ଟିକେ ଦେଲାନି, ପେଟରା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଶୋଷ ହେଲା, ଗୋଡ ବାଡେଇ ଦେଲା, ପେଟରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯମୁନା ନଦୀର ଫେଣ, ତେଣୁ ଯମୁନା ନଦୀର ସ୍ତନର ଫେନ, ସେ ଯୋଉ ଧବଳ ଫେନିଳ କର୍ଣ୍ଣ ପାଟିରେ ବାଜିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚିଲା। ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ନା ନାଇଁ? ଖାଇନି କହ। ବୋପା ଢୁ ପୁଅ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି। ଲମ୍ବେଇଲେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଥିବ ପୁରାଣ ତ ପାଲା ବାଲା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାହାଣୀକୁ ଧଇଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଧଇଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ପଳଉ। ନାଇଁ, ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛ ସେଇ ବାଟକୁ ଯିବ, ହଜାରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ। ଧାରା ନଥାଇକି ପାଲା ଗାଇଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାପା ଠୁ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପୁଅ ଖାଇଛି। ସେ କିଏ? କହିଲା ନାମ ଗୋଟିଏ ଅଟଇ ଯେ ଋଷି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ଭାଣ୍ଡକ ଠାରୁ ଖୁସି ଖାଇଲେ ମାତଙ୍ଗ। ବାପାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି କିନା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ବିଭାଣ୍ଡକ ବାବାଜୀ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ହରିଣୀ କି ପ୍ରେମ କଲା। ସଗାଢ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତମ ସାପ କଣ୍ଠେ ବିବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଭୀର ଭିକଂ ମତ୍ୱା ମୃଗ ମାର୍ଗଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂତ ମନ ଗ୍ରଜନ ମାନମୁଖୀ ଚକାର। ହରିଣୀଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା, ମଣିଷର ରୂପ, ମୁଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଗ 4ଟା ବାହାରିଛି। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଆକୁ କିଏ ଖୁଆଇବ? ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି ନା ଆକୁ ଖୁଆଇବି? କଲେ କଣ ବାବାଜୀ? ନିଜ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଖା। ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠା ଲଗେଇଦେଲେ, ଖାଇଲା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମିଶେଇ ଦେଇ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ଛୁଆକୁ ଭୋକ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ, ଶେଷରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି। ମୁଁ ପୁରା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମୁଥିଲି। ତୁ ଆହୁରି ଚୁଚୁମି ଥାନ୍ତୁ। ଚୁଚୁମନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁନି। ବାପାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ଦିଟା କଥା ମାତ୍ର ଛାଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ 50 ପ୍ରଶ୍ନ ଦବା ଗାୟକ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଦ ପିଇଛି? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଥିରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 2ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା, କହିଲା କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଅଛି? କନ୍ୟା ସ୍ତନୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ସେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ତା ଝିଅ ଠୁ କ୍ଷୀର, ତା ଝିଅ ସ୍ତନରେ ମୁହଁ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଖାଇବାରୁ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପୁରାଣରେ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥା, ତୁ ଆଇଲେ ଆର ପାଲା ବାଲାକୁ ପଚାରିବୁ କଣ ହେଲା। ଏଇ ଇଆଡେ ଦେଖ ଗଣ୍ଠି ପଇଲାଣି। ଏଇଟା କଣ ପଡୁଛି? ପଇଲା ବା ଆମେ ସବୁଦିନ ଓହଳଉଛେ, ମୁଁ ଧରିକି ଖୋଲି ଦଉଛି। କଣ ପଇଲା? ଆଜି ନୁହଁ, ଯା ପାଲା ବାଲାକୁ ପଚାରିବୁ, ଦେଖିବା 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ସେମିତି କଣ ଡାକୁଛୁ? ମୁଁ କଣ କାହାକୁ ଡରିଛି? ଏ ମୂର୍ଖ ପାଲା ବାଲା,
जदि उत्तरटा देदेव 5 दिन पाला पैसा तमर मोर दरकार नहीं सब नहीं जीव घर पैसा मोर कोन हमर पैसा भाई कुकुर खाउची तमे नियो रे कुकुर खाउची पैसा निर्लज मो विश्वास कर कुकुर खाउची मोर पैसा ताहले अनुज बधू भगिनी सुता सुता कहले सुता बोले झियो झियो ये कलिजुग बुड़ीब केमिति ना जो घरे बेईमान बापा ता झियो को बलात्कार करियो जो बापा ता झियो को हरण करियो कलिजुग 40,000 वर्ष बुड़ी जो प्रमाण देवी ना बापा ता झियो को बलात्कार करिनी आगे कहीं कौन खराब कथा रमेश सर आपण मन को जदि न पाइब मुझे कौन करी पुराण कथा कहूँ पुराण कथा कहूँ झील किए मुझे प्रमाणटा देवी ना प्रमाणटा नदेले शरीर तत्व देवी पुराण भी देवी कला जीव कोले वायु खेल सदा कन्या रूप हाड़िया कुमार हरिदास मु मो झील को नौनी आपण झील को नौना हाँ प्रभु मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांत तुम सागर कम ना ना होल्डर मान कहीं शुणी एकाले मेन सुईज की बाड़ी दी गुंड करदेवी गला कम सैला मु मो झील को नहीं आपण झील को नहीं ना सदा बेले नौचे केमिति आ गोटे पद गाउची अच्युतानंद कहले बाप झीरे पीरती बाप झीरे पीरती ए लागी झीओ लोट प्रीति बाप झीरे पीरती लागी झीओ लोट प्रीति बाप झीरे पीरती चौरा शिव खोरारे चौरा रंगी दिन राती चौरा शिव खोरारे रमानती दिन राती बाप झीरे पीरती लागी झीओ लोट प्रीति बाप झीरे पीरती बापा टिके ना परम झीटी हूँ जीव जीव आज्ञा बापाटी हूँ देह झीटी हूँ निश्वास आम निश्वास को जब न नवा बंचवा ना ताले कौन खराब कथा कि ना किंतु पुराण रे खोजिले भी पुराण रे किए को बाप को झियो कहरिछि मु प्रमाण देवी देखा अच्छा ना नहीं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज छोटिया कवि नुह वही सुभद्रा परिणय बापा झील को नहीं चिना नहीं देखे कोला सुर शोभा रूपसी हो रे भाता सुर शोभा रूपसी हो रे भाता जहि पंच सरोहारी जहि पंच सरोहारी जाई कामे अनुजा चरण संगी
ଆସିନଥାନ୍ତ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ହେଇଟି ହଉଛି ଦିହ ତାହେଲେ ସୁରସ ବାହାରେ ବେଦବତୀ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଝିଅ ଉର୍ବଶୀକି ବଳାତ୍କାର କରିଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ମୂରଦାରୁଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବଶିଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବ ଆଜି ପାଲା ମୋର କଳିଯୁଗ ପୁରାଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱରେ କଳିଯୁଗ ପୁରାଣ କାଲି ନୃସିଂହତା ଗାଇବ ଖାଲି ଝିଅ ନୁହଁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଜୁଆଇଁ ତା ଶାଶୁକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବ ଯୁଗ 40,000 ଉଡିବ ଖାଲି ପୋକ ଉଡି ହବ ଆଉ ଶୁଣ ଯୋଉ ଜୁଆଇଁ ଶାଶୁକୁ ହରିବ ତା ଢେଉରେ ପୋକ ଖାଲି ହବ ଆଉ କଣ ପୋକ ହବ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବ ପୁରାଣରେ ଏମିତି କିଏ ହରଣ କରିଛି ଶାଶୁକୁ ଜୁଆଇଁ ପ୍ରେମ କରିବ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନଣନ୍ଦ ବୋଲି ତା ଭଉଣୀ ଗର୍ଭ ହବ ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହବ ତମର ମୋର ପ୍ରେମ ହବ ମୋ ଶହେ କେତେ ଗର୍ଭ ହବ ତୋର ପାଠ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଉପା ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଅରଣ୍ୟକୁ ସେ ପାଲା ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚାଲିଛି